تو جناب فاتحین کی مٹی، غازیوں اور شہیدوں کا مسکن اور بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا میدان جنگ جہلم، ایک ایسا شہر جو پاکستان کی معیشت، زراعت اور دفاع میں اہم حیثیت رکھتا ہے، لیکن ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں ہمیشہ پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں، پینے کے صاف پانی کی قلت ہے اور سرکاری اسپتالوں کے باہر لگی لمبی قطاریں، لیکن اب یہ خاموشی ٹوٹے گی اور سوال اٹھیں گے۔ بالکل درست بات ہے، کیونکہ سما آ چکا ہے آپ کے شہر۔ آج اس اوپن مائک ٹرانسمیشن میں یہاں کے غیور شہری خود بولیں گے۔ ہم بنیں گے جہلم کی بے باک آواز، دکھائے گا سما، دیکھے گا سارا جہاں۔ شہر جہلم، وہ دھرتی جہاں تاریخ کے اوراق سانس لیتے ہیں، تو وہاں پر وفا کی داستانیں بھی زندہ ہیں۔ دریائے جہلم سے لے کر قلعہ روہتاس تک اور منگلا کی وسعتوں سے لے کر شہیدوں کے لہو سے سینچی ہوئی سرزمین تک، آج پورا دن ہم اس شہر جہلم میں گزاریں گے جہاں ماضی قابل فخر اور حال سوالوں سے بھرپور، مگر مستقبل بھی جوابوں کا طالب ہے۔ آپ کا شہر آپ کے سما میں، میں ہوں سمیرہ خان، اور آج پورا دن ہم اسی جہلم شہر میں گزاریں گے۔ آپ مشہور زمانہ گرینڈ ٹرنک روڈ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور وہ تمام تر مسائل جو ہم آج تک ہر شہر سے، پاکستان کے ہر شہر سے آپ کے لیے ان سوالوں کے جواب لے کر آتے ہیں، آج جہلم سے بھی اس کا آغاز کریں گے۔ اسی گرینڈ ٹرنک روڈ سے جہاں کسی وقت میں شیر شاہ سوری کے قدم پڑے تھے، آج سما کے قدم پڑیں گے۔ چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شہر جہلم کن گوناگوں مسائل سے اس وقت جوجھ بھی رہا ہے اور اس وقت وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے حکام بالا کی توجہ کا بھی طالب ہے۔ ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے ساتھی رپورٹر شہزاد علی کی رپورٹ کی جانب، جو انہوں نے اسی شہر جہلم سے بنائی ہے، اور آج کے دن کی وہ پہلی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہ شہر جہلم کے مسائل کا سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے۔ ہر شہر کی ایک پہچان ہوتی ہے، کسی کی عمارتیں، کسی کی رونقیں اور کسی کی تاریخ۔ جہلم ان سب کا حسین امتزاج ہے، ایک ایسا شہر جس کی پہچان اس کا دریا بھی ہے، اس کی دھرتی بھی اور اس کے لوگ بھی۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں آج سے تقریباً 2350 برس پہلے دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس اور سکندر اعظم آمنے سامنے آئے۔ ایک ایسی جنگ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور جہلم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم کر دیا۔ یہاں کا ایک راجہ تھا، راجہ پورس، اس نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی تھی۔ جب ان کا ٹکراؤ ہوا، پی ڈی خان کے نزدیک ایک جلال پور جگہ ہے، وہاں پہ اب مانیومنٹ بنائی گئی ہے سکندر اعظم کی۔ وقت گزرا، سلطنتیں بدلیں، حکمران آئے اور چلے گئے، مگر جہلم کی عظمت کبھی ماند نہ پڑی۔ یہ روہتاس قلعہ ہے جو صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ شیر شاہ سوری کی بصیرت، فن تعمیر کا شاہکار اور بر صغیر کی تاریخ کا ایک زندہ استعارہ ہے۔ 1541 کا واقعہ ہے جب شیر شاہ سوری مغل بادشاہ ہمایوں کو شکست دیتا ہے، تو آگے اس کا ٹارگیٹ تھا کہ گکھڑوں سے کیسا بچا جائے، اور گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے وہ یہاں پہ قلعہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے پھر قلعہ تعمیر کیا، 400 ایکڑ رقبے پہ یہ شاندار قلعہ تعمیر کیا گیا، اور اس وقت کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ 40 لاکھ اس پہ لاگت آئی۔ اور یہ ہے منگلا ڈیم، پانی کا وہ بڑا ذخیرہ جس نے صرف بجلی ہی پیدا نہیں کی، بلکہ کھیتوں کو زندگی، صنعتوں کو طاقت اور ملکی معیشت کو نئی توانائی بخشی۔ جہلم صرف ایک شہر نہیں، کئی تہذیبوں کا مجموعہ ہے۔ دینا، سہاوا، پنڈ دادن خان، ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گلی اپنی الگ خوشبو، اپنی الگ روایت اور اپنی الگ کہانی رکھتا ہے۔ یہی وہ دھرتی ہے جسے شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں خاندانوں نے وطن کی خاطر اپنی سب سے قیمتی امانتیں قربان کی اور آج بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔ ضلع جہلم کا کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا دیہات نہیں ہے جہاں سے آپ کو غازی نہ ملیں۔ جتنے بھی قبرستان ہیں جہاں پر شہداء جو ہیں وہ مدفن نہ ہوں، تو جہلم کے عوام کو یہ اعزاز حاصل ہے، والدین کو یہ اعزاز حاصل ہے جب کوئی نوجوان پاک فوج میں وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ آج ہمارا بیٹا جو ہے اس نے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت نوش کی ہے۔
मगर हर खूबसूरत दास्तान का एक तल्ख बाब भी होता है। जेहलम की बढ़ती आबादी, सुकड़ती सड़कें, जीटी रोड पर बढ़ता दबाव, सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हुजूम, कई इलाकों में पीने के साफ पानी की किल्लत और रोजगार की तलाश में बैरूने मुल्क जाते नौजवान, ये वो हकीकत है जो शहर की खूबसूरत तस्वीर के पीछे छुपी हुई है। कई बार आ चुके हैं लेकिन डॉक्टर तावन नहीं कर रहे, वही मेडिसिन जो है पेनाडॉल की दे के वापस घर भेज देते हैं। शुगर का टीका के लिए मैं 25 मील दूर से आया हूँ। मैं 7:15 बजे यहाँ पहुँचा हूँ, फिर 20वां नंबर मेरा आया। आज मुझे 1.5 माह के बाद इंसुलिन मिली है। तरक्की के सफर में जेहलम ने बहुत कुछ हासिल किया, मगर अभी कई मंजिलें बाकी हैं। तालीम, सेहत, ट्रैफिक, रोजगार और बुनियादी सहूलतें। क्या ये शहर अपनी बढ़ती हुई जरूरियात के साथ कदम मिला पा रहा है? सीवरेज का पानी काफी अरसा से यहाँ पे डंप है। जीटी रोड का भी जितना पानी है वो भी सारा इधर ही आता है। गुजर नहीं सकता कोई भी, मेहमान नहीं किसी का कोई आ सकता। मुतअद्दिद बार चक्कर लगा चुके हैं डीसी ऑफिस के, लेकिन आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। कोई बंदा सुनता ही नहीं। अगर कोई आता भी है तो वो कहता है जी आप हमें सोर्स बताएं कि हम क्या करें। अगर अदारों को हमने बताना तो फिर अदारे किस लिए हैं? जेहलम एक ऐसा शहर जिसके पास तारीख भी है, हीरोज भी, कुदरत भी और इम्कानात भी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इसका मुस्तकबिल इसके शानदार माजी जितना रोशन हो सकेगा? इसी सवाल का जवाब तलाश करेगा समा आपके अपने शहर से। नाज़रीन, जेहलम में सुबह सिर्फ सूरज तलू होने का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ रिवायती नाश्ते की खुशबू भी सूरज की किरणों के साथ साथ फैलती है। गरम गरम नान चने, देगचियों में पकती निहारी और खस्ता हलवा पूरी शहरियों को अपनी जानिब खींच लेती है। छुट्टी के दिन फैमिली और दोस्तों के साथ नाश्ते का मजा उठाने वालों का गैर मामूली रश नजर आता है। अलीना शाहिद इस वक्त जेहलम के एक मारूफ नाश्ते के मरकज़ पर मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ की रौनकें कैसी हैं। जी अलीना। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जेहलम के एक ज़बरदस्त नाश्ते के स्पॉट पर मौजूद हूँ और गर्मा गर्म नाश्ते की खुशबू मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही है बार बार। अगर मैं बताऊं तो इस वक्त ज़बरदस्त नाश्ता यहाँ पर तैयार हो रहा है। नाश्ते के मेन्यू में कहीं चने, निहारी और दीगर चीज़ें लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं। हलवा पूरी के भी खासे ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेरे अकब में नान भी बन रहे हैं। तो कोई अपनी फरमाइश का नाश्ता यहाँ पर बताकर बनवा रहा है और यहाँ पर छुट्टी वाले रोज़ बेहद रश होता है लोगों का और वो आते हैं अपना मनपसंद नाश्ता अपने प्यारों के हमरा यहाँ पर एंजॉय करते हैं। क्योंकि आज मैं जेहलम शहर आई थी तो मैंने सोचा कि ज़रा यहाँ के नाश्ते का लुत्फ़ उठाया जाए। अपनी टीम के हमरा मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त भी अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ जो है वो तैयार की जा रही हैं। हम भी इसको एंजॉय करेंगे। ठीक, अलीना शाहिद हमारे साथ मौजूद थी और गर्मा गर्म वहाँ पर नाश्ता हो रहा है। उस नाश्ते से मुताल्लिक़ हमें आगाह कर रही थी, चूँकि हमें जैसा कि हमने आपको बताया कि गर्म गर्म नान यहाँ पर खाए जाते हैं, इसके साथ साथ चने यहाँ पर खाए जाते हैं, हलवा पूरी यहाँ पर खाई जाती है और इसके साथ साथ जैसा कि आपके इल्म में है कि आज समा पहुँचा है जेहलम। यहाँ के मसाइल भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर मसाइल हैं, रिवायात यहाँ पर क्या हैं। चूँकि दरियाए जेहलम के किनारे वाक़ ये एक ख़ूबसूरत सा तारीख़ी शहर है। अपनी फ़ौजी रिवायात, तारीख़ी अहमियत, तालीम, ज़राअत और ख़ूबसूरत कुदरती मनाजिर के हवाले से ये ख़ासा मशहूर दिखाई देता है। तो यहाँ के मसाइल क्या हैं, इनके ऊपर भी पूरी समा की टीम यहाँ पर मौजूद है और आज जेहलम शहर के हवाले से हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किन चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है और यहाँ के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। तो हमारी साथी सुमेरा ख़ान वहाँ पर मौजूद है, हमारी वहाँ पर मौजूद है। तो सुमेरा की जानिब चलते हैं। सुमेरा, बड़ा ज़बरदस्त आपने इंट्रो दिया जेहलम शहर के बारे में, रिवायात के हवाले से भी आप यहाँ पर हमें बता रही थी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या क्या मसाइल आज उजागर कर रही हैं आप? और अभी थोड़ी देर पहले अलीना शाहिद भी हमें यहाँ पर मज़े मज़े के पकवान दिखा रही थी, नाश्ते के हवाले से बता रही थी। तो आपने, पूरी टीम ने नाश्ता कर लिया है? शुक्रिया फवाद, और बिल्कुल टीम यहाँ मौजूद है और नाश्ते के हवाले से भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि नाश्ता हम सबका ही हमेशा फेवरेट होता है। जी। मगर इस वक्त मैं तहसील रोड पर मौजूद हूँ। जेहलम का ये बहुत मसरूफ़ इलाका है। अभी भी ये वो जगह है जहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम, रेनोवेशन का काम मार्केट का जारी है। उस वजह से शायद आपको कोई ईंट, बजरी, रेत, सीमेंट मिलेगा, मगर उसके सामने ही यहाँ की बहुत मशहूर दुकान है। उस हवाले से मैं अपने कॉलीग्स के साथ बात करूँगी। शहजाद अली, आमिर कियानी दोनों मौजूद हैं और साथ आप देख सकते हैं कि
یہ اپنے کام میں انتہائی ماہر شخصیت, ان سے بھی میں بعد میں بات کروں گی, مگر سب سے پہلے چلتے ہیں کہ میں آپ کی عامر اور شہزاد سے بات کراؤں کہ جہلم کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. جہلم شہر کے لوگ بہت زندہ دل لوگ ہیں, اور ابھی میرے کچھ بھائی یہاں پہ موجود بھی ہیں, ناشتہ بھی کریں. ونس آئی اسپیک ٹو مائی اون کالیگز دین آئی گو ٹو ہیو سم چٹ چیٹس ود دیم, کیونکہ وہ ناشتہ کر چکے, ان کی پلیٹس خالی ہیں. مگر شہزاد, اسٹارٹنگ ود یو, یا بلکہ آپ اگر سرنڈر کرتے ہیں اپرچونٹی تو آئی ڈونٹ گو ڈائریکٹلی ٹو عامر, کیونکہ میزبان بھی ہے اور پلس بہت محنت بھی کرتے ہیں یہاں سے. عامر بھائی یہ بتائیے گا, جہلم شہر کا اگر میں آپ سے ٹاپ 3 مسئلے پوچھوں ناشتے کے علاوہ, تو وہ کون سے مسائل ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت لوگ آپ کا شہر, آپ کا سما یہ دیکھ رہے ہیں, پورا جہلم شہر دیکھ رہا ہے کہ یہاں کے مسائل کو ہم آج پورے دن میں ہائی لائٹ کر کے جائیں, اور حکام بالا کا اس کے اوپر ریئیکشن بھی آئے, تاکہ وہ سنجیدگی سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈیں. بہت شکریہ. جہلم کے 3 مائک آپ لے سکتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کے اپنے ٹی وی کا. جہلم کے 3 بڑے جو مسئلے آپ نے, جس طرح مسائل تو کافی زیادہ ہیں, لیکن اگر سب سے زیادہ جہلم کا جو مسئلہ ہے نا, وہ پینے کا صاف پانی ہے. اوورال میں بات کروں, پورے ڈسٹرکٹ کی بات کروں, اوورال پینے کا صاف پانی ہے, تو اس کی بڑی کمی ہے. تو اگر اس کے بعد ہمارے یہاں پر جو اندرون شہر ہے, سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور سیوریج کی وجہ سے جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہماری رپورٹس میں بھی کچھ ہم دکھا چکے ہیں کہ سیوریج کی وجہ سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے. لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکتے, پانی ذرا سی بارش ہو تو یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے, اس نے سیوریج کے حوالے سے ایک بڑا جہلم کے لیے پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پروجیکٹ شروع ہے, کام ترقیاتی ہو رہا ہے. سیوریج کا تقریباً 8 ارب کے قریب جو پیکج ہے وہ جہلم میں سٹارٹ ہوا ہے. تو یہ 2 جو بڑے مسئلے ہیں, پینے کا صاف پانی اور سیوریج کا, یہ 2 بڑے مین ہیں. تو باقی اوورال تو جنرل جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریفک ہے, بڑے مسائل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ پوری تسلی سے بات کیجئے, میں اپنا ناشتہ کروں. جی ضرور کیجیے گا ناشتہ. اچھا, تو دوسری میں آپ سے ڈسکس کریں, ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو سیف سٹی کی وجہ سے کافی زیادہ کنٹرول ہو گیا ہے, لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ ٹریفک کے مسائل تھے. اب کنٹرول ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. پینے کا صاف پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے کافی زیادہ مسائل ہیں. تو اچھا عامر, شہزاد کی طرف میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. آپ کا تعلق اسی علاقے سے ہے. آپ نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی بنائی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ کی ایک رپورٹ شیئر کی ناظرین کے ساتھ. جب ہم نے اپنا سفر شروع کیا, یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, یہ کتنا وبال جان ہے. پانی کا تو انہوں نے بتایا, ابھی ہم مزید بھی, کیونکہ ہم پورا دن تسلی سے کام کریں گے, لیکن سڑکوں کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے آبادی بہت مشکلات کا شکار. سڑکیں سمیرا بہت زیادہ جو ہے وہ ورسٹ کنڈیشن میں ہے. اگر میں بات کروں چک دولت, پکوال اور جو سول لائن روڈ ہے ٹورڈز منگلا, جہلم سٹی سے ٹورڈز منگلا, اگر آپ انٹر سٹی ٹریول کرتے ہیں تو یہ روڈ شہر سے نکلتے ساتھ ہی جو ہے وہ خستہ حال ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے اسی کنڈیشن میں ہے. یہ پوری کی طرح خستہ حال ہوگی ضرور. نہیں پوری کی طرح نہیں, وہ دوسری خستہ حال ہے. گڑھے ہیں, سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے, بارش ہو تو ہم اپنی رپورٹس میں بھی آج دکھائیں گے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بائکس ڈوب جاتے ہیں, ان کے ٹائر ٹوٹ جاتے ہیں, گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ حکومت یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی اس جانب ابھی توجہ نہیں ہے. دوسرا جو اہم مسئلہ سمیرا آج ہم اس اپنی ٹرانسمیشن میں ہائی لائٹ بھی کریں گے, اس کے اوپر ہمارے رپورٹر نے مختلف رپورٹیں بھی بنائی ہیں, ایز لائف بھی موجود ہیں, وہ ہے یہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز کے بارے میں. کیونکہ اگر آپ ابھی بھی ڈی ایچ کیو چلی جائیں تو وہاں پر آپ کو اتنے مسائل ملیں گے, اتنے مسائل تو ہم نے جانا ہے. علینا نے بھی نشاندہی کی تھی کہ وہاں مسائل کا گڑھ ہے, ہاسپٹل نہیں ہے, ڈی ایچ کیو. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ روڈ کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ ورڈ پنڈ دادر خان چلے جائیں تو ایک دہائیوں سے جو پینڈنگ پروجیکٹ ہے پنڈ دادر خان والی سائڈ پہ سڑکوں کے, وہ پڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روہتاس روڈ کا جو ہے مسئلہ, سہاوا میں بہت سی سڑکیں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, نہیں تعمیر کی جا سکی. تو حکومت جہاں پہ پنجاب حکومت اربوں روپے کے پروجیکٹس کر رہی ہے صوبے بھر میں, وہاں پر جہلم کا بھی اتنا حصہ ملنا چاہیے جہلم میں, اور متعلقہ جو سائٹس ہیں وہاں پر وہ آ کے ہمیں نظر بھی آنا چاہیے کہ ریپیئرنگ ہو رہی ہے, روڈز نہیں بن رہی ہیں. بلال اظہر کیانی یہاں سے نمائندگی کرتے ہیں, کیا وہ نہیں دیکھتے یہ سارا کچھ؟ بڑے ایکٹیو ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ, تو آپ کو نظر آتے ہیں. آج ہمیں ملیں گے وہ کہیں؟ جی آج کہاں ملیں گے؟ کمٹمنٹ ہے کہ دن وہ ہمیں تقریباً 1 بجے سہاوا میں وہ کھلی کچہری کر رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیں دعوت دیا کہ آپ وہیں پہ آئیں.
देखिए मैं किस तरीके से लोगों के मसाइल देखिए दावत पे हमने नहीं जाना, हमने मिलने जाना है और उनको साथ लेकर जाना है। अगर उनके पास वक्त होता है उसूलन तो उनको वक्त निकालना चाहिए। नहीं, उन्होंने बताया कि मैं ऑन ग्राउंड आप लोगों के साथ जाऊंगा और जाके बताऊंगा। मेरा इसके अलावा जो आज हम एक और मसला हाईलाइट करेंगे झेलम का, वो बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर झेलम में क्रश प्लांट्स है, इतनी बड़ी तादाद में दरिया झेलम के साथ साथ दरिया झेलम का कीमती पत्थर निकाल के करोड़ों रुपया कमाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट को उसमें कितना टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट किस तरीके से उसको रेगुलराइज कर रही है, लेकिन वो चूंकि मंगला के करीब है, रेड जोन के अंदर आते हैं। अगर ये क्रश प्लांट जो है वो इसी तेजी के साथ जो है ग्रोथ कर रहे हैं, अगर ये चलते रहे तो ये एक दिन मंगला के लिए खतरा बन सकते हैं। और मंगला आपको पता है हमारा बहुत बड़ा डैम है झेलम में, और उसके जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। उस हवाले से आज हमने एक रिपोर्ट भी बनाई है, वो भी हमारे नाज़रीन देखेंगे कि हमने लोगों से बात की है, लोग उससे कितने तंग है। उससे खाली एक वो मंगला डैम को नुकसान नहीं पहुंच रहा, उससे हमारा जो पानी है झेलम में पीने का वो पोल्यूटेड वाटर हो रहा है, वो सारा पानी जहरआलूद हो रहा है। उसके साथ साथ जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। आपको पता है पंजाब हुकूमत कितनी एफर्ट्स कर रही है, लेकिन न जाने क्यों इस तरफ जो है वो किसी की अभी तक तवज्जो नहीं है। जो यहाँ पर मुतल्लिका अथॉरिटीज हैं या जो मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने उसको चेक करना है जाके कि वो उनको एनओसी दे रहे हैं। शहजाद, आज मैं आपसे माजरत करके नाज़रीन को भी बताते चलूं कि हमें पसीना और गर्मी इतनी है कि आज अगर आपको हमारे चेहरों पे टिश्यू भी नजर आए तो प्लीज उसके लिए माजरत। तो ये साथ साथ चलता रहेगा। जी बिल्कुल, गर्मी की कंडीशन है। गर्मी में आउटडोर हमें एज ए रिपोर्टर आपको पता आउटडोर हम हमेशा रहते हैं, आउटडोर कवरेज करते हैं, और गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बरसात हो, हमें अपने जो है प्रोफेशन में जो है मोबाइल रह के काम करना पड़ता है और हम करते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर झेलम के मजीद में यहाँ पर ताजरों से भी आपकी बात करवाऊंगा, ताजर बरादरी है, जरूर भी बहुत से मसाइल का सामना। मैं शहजाद आपसे इजाजत लेके क्विकली, यहाँ 2-3 भाई बैठे हैं, उनसे क्विकली बात करके फिर आप ही की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। मैं सबसे पहले इनसे भाइयों से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपसे बात हो सकती है? जी जरूर। अच्छा, क्या नाम है आपका? अफसर खान जी। आप यहीं झेलम के रिहायशी हैं? झेलम के रिहायशी हूँ जी। अच्छा, नाश्ता तो आप खा चुके हैं, जो प्लेटों का हाल है। मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में क्या है झेलम का? झेलम में जो सबसे बड़ा मसला है ना, जिस तरह आमिर भाई ने भी डिस्कस किया, पिंड दादन खान रोड देख लें, झेलम में किसी भी साइड से आप एंटर होंगे, किसी भी साइड से, तो आपको फील होगा कि आप झेलम में एंटर हुए हैं। तो इसकी आइडेंटिटी क्या रखें हम? बेसिक मसला तो ये है कि हमारे लीडर ही अच्छे लोग नहीं आए। ठीक है, हमें हमेशा वही लीडर मिले जिन्होंने कहा कि ठीक है टाइम पास करें। जहाँ से भी आप गुजरेंगे ना, जहाँ से आपको खड्डे फील होंगे, आपको गड़े फील होंगे, आपको गंद फील होगा, तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये झेलम। अगर मैं क्विकली पूछूं आपसे, फिर मैं दूसरे भाई से बात करूं कि मुझे रिपोर्ट अनाउंस करनी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए क्या पैगाम होगा आपका? मैडम ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि ग्रीन बसेज हैं, लोग उनसे बहुत फैसिलिटीज से ना फायदा उठा रहे हैं। जैसे अभी सीवरेज का मसला हल किया है, तो हम उनके लिए उनके नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं कि हमारा पिंड दादन खान रोड जो तकरीबन 6 साल से ज़ेर तामीर है, उसको प्लीज फाइनलाइज करवाएं, उसको क्विकली, क्योंकि उस पर ट्रैवल करते हैं हम लोग डेली बेसिस पे। मैं खुद ट्रैवल करता हूँ झेलम से तकरीबन 60 किलोमीटर जाता हूँ और आता हूँ, और डेली उसको सफर कर करके हमारे बहुत बुरे हाल है। बहुत शुक्रिया आपका, और हम सॉरी आपका नाश्ता भी डिस्टर्ब किया। भाई आप अपना नाम बताइए, आप झेलम के रिहायशी हैं? जी झेलम का रिहायशी हूँ, मूल नाम है हमारा, मूल नाम है मेरा। जी जी, तहसील पिंड दादन खान का। अच्छा, आप बताएं आपकी नज़र में कौन सा बड़ा मसला है? हमारा सबसे बड़ा मसला तो रोड का ही है, जो तकरीबन 7 साल से जो बहुत स्लो तरीके से चल रहा है, वो सियासत की नज़र आया हुआ है। अभी भी हम बहुत ना जलालत की ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, क्योंकि हमने इधर आना होता है ज़िला झेलम में, हमारा तकरीबन 60 किलोमीटर का सफ़र बनता है। अभी हम वैसे तो आए सिर्फ नाश्ते के लिए, स्पेशल नाश्ता करने के लिए, लेकिन हमारा जो रास्ता है वो ऐसा है कि हम 3-4 घंटे लगा के आते हैं। अभी भी प्रोजेक्ट जो है फुल कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से अगर हमारा कोई पेशेंट भी होता है, मरीज होता है, तो हम इधर लाने इतनी दूर नाश्ते के लिए क्यों आते हैं? लेकिन ये नाश्ता फेमस बहुत है, बैठे हुए हैं। आपकी बात भी नाजरीन तक पहुंची है। आई बी स्पीकिंग ऑन अ लाइटर नोट एज वेल, ताकि मसलों की भी हम बात करें, लेकिन बहुत ज़्यादा बदगुमान भी ना हो जाए, उनकी तसल्ली रहे, तवक्को भी रहे कि मसलों का हल मिलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये माइक दे दें मुझे, साथ लेके जाना है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से नाश्ता पॉइंट से जिन्होंने हमें नाश्ता सर्व किया, उनसे सलाम दुआ करते हैं, फिर शहजाद की रिपोर्ट की जानिब जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, आप यहाँ पे जितने शहरी आते हैं वो भी परेशानियाँ बता रहे हैं, आप बताएं आपको क्या परेशानी है सबसे ज़्यादा यहाँ पे? हमें तो इतनी कोई ख़ास परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम जिस भी महकमे को कहते हैं वो हमारे साथ बुरा ताउन करते हैं, और ये है कि अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी ख़ास मसले नहीं है। छोटे मसले होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे महकमे अच्छे हैं यहाँ पे, वो पूरा ताउन करते हैं।
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور ناشتہ بہت اچھا تھا, بہت شکریہ. یہاں سے اب ہم چلیں گے, شہزاد اور عامر میرے ساتھ ہی ہوں گے, اور توقع ہے کہ آج کے دن میں ہم پورے تو نہیں مگر کچھ مسئلے مسائل جو ہے ہم ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں. شہزاد اور عامر جا رہے ہیں. اب اس سے آگے آپ شہزاد کی ایک رپورٹ دیکھیے اسی حوالے سے کہ انفراسٹرکچر اس وقت جہلم کا کیسا ہے. ہم پورا دن انہی پسینوں کے ساتھ آپ کو ہر جگہ ملیں گے جہلم شہر سے. اوور ٹو یو.